Сайн байцгаана уу everybody to our Wednesday evening meditation. Сайн байцгаана уу. Өнөөдөр лав гаргийн төлөв. Okay, so as usual we will do two meditations. The first meditation we're going to focus on stabilizing mind, which means developing concentration and our minds, preparing the mind to be able to work more effectively with what we call analytical meditation. Thoughts, topics that are relevant to our life and progressing on the path to realizing our potential. Хичээлдээ хоёр бяцлага хийдэг тийм ээ. Эхний бяцлал болохоор амарлан авах бяцлаглаа гэж хэлж байгаа. Энэ бяцлаглаар бүгдээрээ тогтоох тэгээд тогтож байгаа хэсгийн дурдж анзаар чадвараа одоо хөгжүүлэх, сайжруулах юм ба. Бяцлал болохоор дараагийн хоёр дахь бяцлал буюу шинжлэх бяцлал одоо бэлтгэл гэж. Шинжлэх бяцлал сайхан тогтоо төлрөөд юм чинь өөрийнхөө амьдрал тустай, өөр сэтгэлийн уг мөн чанараа тус ийм одоо номыг бяцлал. Okay, also welcome to people on Facebook. I forget. Sorry. Захимаар орж байгаа хүмүүс юм бас амар мэндэгэр яг зүгээр. Is it okay? Ишиг орсон үстэй, энэ лүг орж байгаа үстэй, энэ раутер лөө. So let's start. And we'll firstly go through the posture for people who may be not so familiar with posture. And then we will set a motivation and start with the meditation. Бяцлал бие яаж бэлдэж суух вэ гэдгийг эхлээд би нэг магадгүй шинэ мэдгүй хүмүүсэж магадгүй тавчхан танилцуулаад тэгээд юуны төлөө яагаад бяцлал хийж байгаа вэ гэдэг сэтлээ төрүүлээд тэгээд бяцлалтаа орно. Okay, so firstly just being aware of your legs being comfortably crossed but your buttocks connecting with the cushion so that you feel like you're sitting right in the center, not leaning to either side, forwards or backwards. За өглөө аль болох өөртөө техникээр зөрүүлж тавиад тэгээд энэ суудал дээрээс тэгшгэн сунаа гэж энэ хоёр хажуу тишээгээ налахгүй хатгүй гэдэгхгүй тэгшгэн суух. And then lifting the spine nice and tall and open, not in a stiff way, just letting the shoulders relax, let them be level. Нурууга цэг барин хэвтлэн чахах хэрэггүй гүүгээр and then drawing our arms out from the body so the air can circulate around us. Right hand resting in the left, thumbs touching, back of the hands in the lap. Or if you prefer, you can place your palms just above your knees. Хоёр гараа тоогоороо баг зэрэг нүг биесээ зайтай дууруулад хоёр алгаа дэш нь харуулаад зүүн гар дээрээ баруунаа тавиад хоёр эрхий хурууны үзүүрийг хүрэлцүүлээд гараа өвөр дээрээ тааж эсвэл зарим нь одоо эвтэйхэн байх юм бол хоёр алгаа гараас салгаад хоёр өвдгийнхаа дээр доош нь алгаа доош нь харуулаад тавьж байна. And then coming to the head, just feeling that the crown is positioned above your spine. Let your chin tuck a little in towards the throat. Feel the back of the neck opening. This facilitates or supports good. Лгоцох гэхдээ эрүү баг зэрэг цээж рүүгээ өвч рүүгээ ойртуулж тонгоолгоод тол хүзүүгээс сунгаараа шилэн хүзүүг сунгах юм бол бидний сэтгэл бас тогтход тустай байх. And then if you can manage, it's good just to partially close the eyes. So again, having some light entering supports to alertness. Especially at the end of the day, maybe it's quite easy to get drowsy or feel sleepy when you're practicing meditation. So this light helps to stay more alert. За нүдэ болж игэл та сайн хагас санаад сувал сайн байна. Үүний учир нь юу гэхээр нүдийг зовхон завсраар гэрэл орж явах юм бол сэтгэл санаа сэргэг байхад тустай үгүй болвол одоо орой болж юм тэгээд бодонгораад норимглоод эхэлж болохын нүдэ тасанчих юм бол тийм ээ. Тэгэхээр гэрэл оруулж суугаарай. And then releasing any holding or tension in your lower jaw. Just let your face be relaxed.
эрүүгээ суллаа. Суллаад ер нь тэр чигсэн суллаар. And then we'll take 1 minute just to bring our attention to the crown, and in your own time, sweep your attention down through the body with a mindfulness of letting go of any unnecessary tension and also feelings of restlessness. Just allow yourself to relax without compromising the posture, and also to let go of this need to move. Ингээд дор бүрнээ өөрсдөө толгоон оройгоос эхлээд биеэ ажиглах, анхаарах тэр нэг дасгалыг хий, тийм ээ. Тэгэхээр энэ толгоон оройгоос эхлээд биеэ чангалсан болов суллаад, хид сул байгаад хөдлөөд замчаад байвал баг зэрэг одоо өвчлээд чангалаад ингээд чанга сулыг нь тохируулаад биеэ сайхан тогтоох нэг юм дасгал байдаг. Тэрийг дор бүрнээ 1 минут орчмын хугацаагаар толгоон оройгоос дээш доош хөдлийн хуруу зөөр хүртэл биеэ дооч суухад яг And having scanned through your body, see if you can experience now your posture is strong and stable, and you might notice an increasing sense of stillness. биеэ инхүү чанга сулыг нь тохируулаад ирэхлээр биеэ ажиглахлаар би тэр чигээрээ нэг сайхан тогтож улмаар хөдөлгөөн юм багасаа тогтоод ирж байгаа санагддаг. And then we turn our attention to the motivation, to mental posture. Одоо сэтгэлийг ажаарэ тийм ямар санаа байгаар бясалгал хийх нэ гэдгээ. Knowing that meditation is actually working with our mind. It's not about sitting here, spacing out, falling asleep. It's being very alert and having in the first meditation an object, something to focus upon. So we will work with breath. Бясалгал хийнэ гэдэг бол өөрийн сэтгэлтэйгээ ажиллах тийм идэвхтэй ажиллах юм үйл юм аа гэж тийм зүгээр норимглоод суух биш эсвэл одоо санаанд юм болгоныг дагаад дэмий бодоод суух бодолтой автаад суух биш тийм харин одоо өөрийн сэтгэлтэй ажиллах юм ажил юм. Тэгэхээр эхний бясалгал бол амарлан ахын бясалгал гэсэн тийм. And so there are many different motivations to come to meditation with. So of course you can choose your own, but just to know that ideally we're looking to not only develop concentration and mindfulness, but more specifically to be able to identify negative states of mind, negative emotions, and gradually over a period of time of practice, we seek to practice that subdue these rough states of mind, rough and harmful states of mind, and at the same time, we're cultivating positive qualities. За бясалгал хийнэ гэдэг бол нэг нэг зүгт чиглүүлээ түн дээрээ тогтоод ингээд сэтгэлээ амарлуулах, тайвшруулахын нэр бишээ гэж тийм. Бидний сэтгэлд байгаа хортой муу хөнөөлтөй юм юу вэ? Ямар сэтгэл байна вэ биднэрт тийм. Догшин хөнөөлтөй юу вэ? Тэрийг олж хараад тэрийг багасгах, дарах тийм ийм ажлыг тийм үйл ажиллагааг бол бясалгал гэж хэлээд байгаа тийм. Бас одоо тустай зүйлээ л түүнийг улам сайжруулж нэмнэ гэсэн. And so why this is so important? Because the bottom line is that we all want to be happy. We don't want to suffer. But actually the negative states of mind, the delusions and emotions, these are planting imprints in our mind for future problems and difficulties. So we want to subdue and eventually remove these and seek to travel on the path to happiness, not only for ourselves, but to be able to lead others in an accurate, a correct manner to the same state,
enlightenment or freedom from suffering. Тэгвэл яагаад ийм ажил бид нар хийх ёстой юм бэ? Яагаад сэтгэлтэйгээ ажиллах ёстой юм бэ гэхээр учир нь бид нар дор бүрнээ жаргалыг хүсдэг учраас тэр юм аа гэж тийм. Жаргалыг хүсээд байгаа хэрнээ бид нар жаргалынхаа шалтгааныг нь бүтээхгүй зовлонгийн шалтгааныг бүтээгээд байдаг. Тэгэхээр зовлонгийн шалтгаан юу юм бэ гэхээр бидний нөгөө мортой муу нисванис сэтгэл байгаа. Тэгвэл одоо тэр жаргалын шалтгааныг илүүтэй бүтээгээд зовлонгийн шалтгааныг бүтээхгүй байхын тулд сэтгэл нэ тэр хор өнөлт нисванисаа дарах нэ тий. Тэгээд өөрөө тэр өөрийн уг мөн чанараа таньж мэдснээр амгалангийн хутагт түрээд амьтан болгоныг ч гэсэн адилхан зовлонгоос гэтэл гэж тэр амгалан төтлөгийн тухайтад туслая. So take a few moments now to shape the motivation that is most relevant and positive for yourself and feel that it's very sincerely coming from your heart. За ингээд дор бүрнээ чухам ямар санаа сэтэл агуулж бясалгал үйлдвэл тустай зохистой мэд санагдчихээн. Сэтгэлийг төрүүлээд бодоод тэгээд бүр нэг чин сэтгэлтэй жинхнэр төрүүлээрэй. And we'll now begin the stabilizing meditation. So for this, we're going to allow our body to breathe naturally and place our attention at the nostrils, counting the breaths. So we count in cycles of 10, in 1, out 2, like this up to 10. За энэ сэтгэлээ анхаарлаа тогтоож тий барих амарлуулах сэтгэлийг амарлуулах энэ бясалгалаа анхаарлаа амьсгал дээр тогтооё, хамрын үзүүр дээр тогтооё. Тэгээд хамрын нөхөр орж гарч байгаа амьсгалаа тоолъё гэж тий. Орохт нь 1, гарахт нь 2, орохт нь 3, 4 гэж тоосоор 10 хүртэл тоолох нь. And then what happens is distractions steal our attention. You're on the get where you're up to, simply start again at 1. If you can complete the 10 breaths with good concentration, start the next cycle. Ингээд толж байтал амьсгал дээр анхаарлаа тогтоож байтал нэг мэдхэд л өөр ямар нэг юм руу сатарчихсан. Тоогоо хаана явж иртгэнчдэг тий. Тэр тохиолдолд дахиад нэгээс эхлээд агараа. За 10 амьсгал 10 хүртэл 5 амьсгал гэсэн 10 хүртэл тогтоод анхаарлаа сатааруулгүйгээр сайхан толчих юм бол дахиад эхнээс нь эхлэх нь. So practice like this now for a short time, being very interested in counting and noticing the natural breath flowing in, flowing out of the nostrils. The counting is an extra step to help us to stay connected to the breath. За ингээд одоо энэ бясалгалаа хийд тэгэхээр бүхий л анхаарал бидний одоо хамгийн гол сонирхож анхаарах зүйл бол амьсгал тэгээд тэр тоо байх нь тий орж гарч байгаа амьсгалыг л бид нар юунаас илүү анхаарлаа хандуулж тогтноо гэсэн үг байна. Тоо бол биднийг одоо анхаарал дээрээ илүү тогтоход туслах ийм арга байна.
And then you can either continue with that method, or if you're finding that quite easy, you can extend the challenge a little by counting still the breaths, but this time you count 1 as you breathe out. So 1 full breath, 1. 1 full breath, 2. Like this up to 10. За үргэлжлүүлээд амьсгалаа саний айдлаар тоолж болно. Эсвэл арай өөр арга хэрэглэе гэвэл амьсгалаа аваад гаргаад нэг бүтэн амьсгалыг 1 гэдэг, аваад гаргаад 2 гэдэг, тэгээд 10 хүртэл тоолох өөр арга хэрэглэж болно.
let go of the counting, still keeping the focus at the opening of the nostrils. Одоо амьсгалаа тоолохоо болоод гэхдээ анхаарлаа хамрынхаа үзүүр дээр барья. And for the last few minutes of the meditation, we are going to allow the body to continue to breathe normally and just know the touch of the breath as it enters the nose and leaves. Одоо цөөхөн хэдэн минут хамрынхаа үзүүр дээр анхаарлаа тогтоогоод хийж байгаа хамрын нүхээр орж гарч байгаа амьсгал хөлдсөж байгаа тэр мэдрэмжтэй зөвхөн тогтож сууяг. Being very mindful when our attention wanders, to immediately we know that this label, distraction, let it go, come back, reconnect with that natural air movement and the touch, the sensation you experience with the air moving in and out. Анхаарал тогтож байгаа хэсгийг байнга ачих нь байна тий. Тэгээд сатарах болгонд нь сатарсан байна гэж мэдсэн даруйдаа буцаагаад нөгөө харлаа хамрынхаа үзүүр дээр буюу хамрын нүхээр орж гарч байгаа амьсгал агаар хөрөлдөж байгаа мэдрэмжээр буцааж авчирч тогтоогоод ах юм байна. And so now you can let go of focusing on the movement of air at the nostrils. Just take a few moments to notice any change in your physical body or your mind. How do you feel as a result of sitting quietly, working with your mind? Одоо анхаарлаа амьсгал дээрээс хамрын үзүүр дээрээс аваад тэгээд түүний оронд өөрийгөө энэ бяцлаглалын дараа ингээд тогтун хөдөлгөөнгөө суугаад өөрийн сэтгэл оюуныг ачаад энэ бяцлаглалын дараа өөрт ямар байна вэ гэдгийг өөрчлөлтэй нөө юу анзаарэгдэж тэрийг ажиглая. And then you can relax your posture and your attention for a couple of minutes. Take a time to stretch and change your position if you need to before we do the second meditation. За ингээд хэсэг завсарлаж би хажилаа гаргаж амарцгаая 2-3 минут амарч агаад тэгээд дараагийнхаа бяцлагалд оръё.
So while you're practicing just for another minute, I just mentioned that in our second meditation this evening, we're going to focus on a visualization, which is a purification of our body, our speech, and our mind. За таныг амарч хоорондор би одоо хоёр дахь бясалгал ямар бясалгал авах юм бэ гэдгийг товчхон тайлбарлая гэхэлэр бидний нөгөө бүгдээрнийх төсөөлөн төрслөн бясалгах чадвар байдаг те түүгээрээ бие хэл сэтгэлээ ариусгах ийм бясалгал хийя. So some people have a great strength that's very easy for them to visualize. Others maybe find it very difficult. So I always like to explain that visualization actually is imagination. And I think we're all good at that. We've imagined all sorts of things since a young time and probably still imagine many things. So if you can't see anything, what's being described, don't worry. Just imagine that it's actually happening for you. Okay, so that's the main thing. We're going to focus on like a black smoke to symbolize everything that we need to be free from physically, from our speech and from our mind. And then we're going to focus on white light. So you just imagine that you're seeing or you're feeling. Some people feel it rather than see it. Okay, so just do your best. За бид нар ямар нэгэн юмыг бүгдээрээ төсөөлж бодож чаддаг шүү дээ. Хар баг наснаасаа л төсөөлөв бодож ирсэн. Одоо ч гэсэн тэгдэг те. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө биеэс арилгаж, ариусгаж, салж хагцъя гэж бодож байгаа тэр бүх одоо зүйлээ хар, утаа, тортог, хөөний хэлбэрээр бодох нь байна тий. Тэгэхээр тэр тохиолдолд болгоных зарим нь амиг яг тэр чигээр нь дүрсэлж бодож чадах чадвартай, сэтгэлдээ бүтээж чадах чадвартай, зарим төсөөлн, зарим өөр мэдрэн тийм гэж. Тэгэхээр тэр одоо юунд ямар тэрүүгээ ашиглаад чадах юм бодох нь тэгээд бодно тэ. Okay, so let's come back into posture now. Та бүдэрээ бясалгал бэлдээд бие цэглээд сууяа. So as you partially close your eyes, you might like to take a couple of breaths. As you breathe out, just breathe out down into your body, just allowing yourself to settle back into a position of stillness and comfort. Нүдээ хагас санаа. Тэгээд хоёр удаа гүнзгий амьсгал авч гаргая. Амьсгалаа гүнзгий уртаар аваад гаргах тоолондоо анхаарлаа доошоо суудалтайгаа хүрэлцэж байгаа мэдрэмж дээр тогтоогоод тэгээд бие цэглээд тогтоогаарай. And then when you feel ready, just allow the breathing to return to normal. So then we're going to turn our attention so we could look to the inside of our body. This time we begin to see a thick black pollution or smoke appearing, filling all of the space inside the body. Өөрийнхөө анхаарлыг биеийнхээ дотоод руу хандуулах нь тий. Тэг яг одоо бол өөрийн бие дотоодыг тийм өтгөн утаа манан хөө атлын утаагаар дүүрэн байна гэж ингэж бодох нь. So don't worry, this is just a very temporary visualization to symbolize what we would like to be free from. So let's pay attention to the physical body. We have of discomfort of an imperfect body. I think even if you're feeling quite healthy at this time, that the future difficulties that I may have in my body, all in the nature of this black smoke, which is impermanent. За энэ бол төр зүрийн төсөөлөл шүү дээ те. Тэгэхээр дандаа тийм байх юм биш. Тэгэхээр одоо бодож байгаа тэр төсөөлж бодож байгаа би дүүргэж байгаа та манан хөө болвол өөрийн би элдв өвчин эмгэгийг төлөөлж байна гэж биеэс одоо салж
хагцах юмсан, ахцаах юмсан гэж бодож байгаа ямар л зовир шаналгаа бай тэ. Одоо зовж шаналах юм байхгүй бол ирээдүйн хоочд ирэх өвчин эмгийг төсөөлөн бодоод түүнээс хагцж байна, салж байна гэж бодож болох нь. So while you're identifying what you'd like to be free from your body, you can also think of any past actions, bodily actions that you may have done that were harmful, negative in any way. Include these. За биесээ одоо ариусгаж арилгая гэж бодож байгаа ямар л өвчин эмгэг байна. Тэрийг энэ утаагаар нь төлөөлүүлж бодохын хамтаар бас урд өмнө үлдсэн, биеэр үлдсэн нүгэл хилэнцгийн үр хөрөнгө байж байгаа. Тэрийг бас энэ утаа гэж бодоор. Especially remembering the three non-virtues of the body, of the killing, the stealing, and the sexual misconduct. Whatever we've done, imagine now some aspect of black smoke inside the body. Ялангуяа биеэр үлдэх 3 нүглэж байгаа амтны ам таслах, хулгай хийх, буруу хорцол үлдэх. Энийг одоо үлдсэний үр хөрөнгө сэтгэл туурагдсан тэр үр хөрөнгө нь хар утаа манан байна гэж санах нь байна. And then we can turn our attention to our speech, thinking of the 4 negativities of our speech. Starting out with lying, the divisive speech, harsh speech, and the gossip. Just imagine now whatever we've done in the past, what we can remember, what we're doing in the present, in terms of negative speech, all comes the nature of this black smoke pollution. За дараа нь хэлээр үлддэг 4 нүгэл байж байгаа. Худал хэлэх, хов ярих, ширүүн үг хэлэх, чалчаа үг ярих гэх. Энэ 4-ыг үлдсэний сэтгэл тураагдсан үйл юу вэ? Тэр болгоныг энэ хар утаа манан байна гэж санаар. And then finally, we pay attention to the mind and the 3 negative actions of mind, the covetousness, the malicious thought, and the wrong views. So again, imagining they're all in the aspect of thick black smoke inside the body. Сэтгэлээрээ үлддэг 3 нүгэл бас байгаа. Тэр нь хомхой сэтгэл, хорлох сэтгэл, буруу үзэл. Тэр одоо сэтгэлээр үлддэг нүгэл хилэнцгийг үлдэж хураасан үр хөрөнгө бас энэ хар утаа манай юм гэж бодох. And also if you have like depression, sadness, you have great excitability, you have many imbalances in the mind, in the daily life, include these as well. За дээр нь сэтгэл элдв одоо гутарч гуних тий уйтгарлах эсвэл хит хөөрөл давтах гэх мэтэр сэтгэл тогтворгүй байх тийш үсчих ийм одоо бэрхшээл байдаг бол энийгээч бас энэ хар утаагаар бодоор. And our ignorance and our are the negative emotions, the aspect of black smoke. Тэрчлэн бидний уур хорсол,
шунал, хүсэл, муухаг тэргүүтэн бүхий л нисванес энэ хар утаа байна. So then we're going to use our slightly deeper breath as a vehicle to remove or to exhale this thick black smoke. And we're going to start out with a focus on the physical, the body, our negativities first. So we breathe in naturally. Each time we breathe out, try to make the out breath a little longer if you can without straining. And then at that time you see or you feel, you imagine this thick black smoke pouring out of your nostrils, representing all of the physical harm, all the negativities, the disease, etc., spirit harm, whatever it might be in the body. And breathe it out into space, not to anybody else. And it simply dissolves into space, never to return. So we need a very good concentration as we do this. За ингээд амьсгалаа ердийнхоос арай гүнзгийгээр уртаар авч гаргаад тэгээд гарч байгаа амьсгалаар энэ бид дүүрэн байгаа хөө хар утаа маань гадагшилж байна гэж нэг анхаарлаа сайхан амьсгал дээрээ тогтоогоод амьсгалаар энэ хар утаа хөө айдлын хар утаа хамраар багсран гараад арилж байна гэж бодох нь. Эхний хитэн амьсгал бол биеэр бийд байгаа зөв шаналгаа аз сэтгэрийн хорлол юу байна те тэгээд нөгөө биеэр үлдсэн нүгэл хилэнц тэр болгон гарч гадагшилж байна гэж ингэж бодох нь байна. Тэр хамраар гарч байгаа хар утаа маань зүгээр л одоо огторгууд энэ орон зайд уус ор мөргүй арилж байгаагаар бодороо дахин ирэхгүйгээр арилж байна гэж бодох. So doing this now, focusing on the body. Амьсгал дээрээ тогтоод биеийнхаа зөвөр шаналгаа гэж бодох нь байна. You can also deepen the practice somewhat if you have the space in the mind when you're breathing in, to breathe in this sense as you breathe out the black smoke, really letting go, not wanting to repeat again whatever the negativities are in relation to the body. За өнөөдөр нэмээд амьсгалаа авахтаа харин үлийг үлдсэний биеэр элдв одоо нүгэл хилэн сэтгүүлийг үлдсэндээ гимших сэтгэлийг бодоод тий амьсгалаа гаргахтаа өөрөөсөө зайлуулж ариусгаж арилгаж гаргаад тэгээд дахин үлдэхгүй гэж байдлыг дахин үлдэхгүй гэсэн тийм бодлыг бодох. There's 3 more out breaths, thinking then that you've exhaled, breathed out all of the negativities in relation to the body, the physical actions. За 3 удаа амьсгалаа авч гаргая тий тоолондоо гимшээд гаргах тоолондоо биеэр үлдсэн нүгэл хилэнц бийд байгаа зовир шаналгаа болгон гарч арилж ариусж байна гэж санах. And then we turn our attention to the negativities of the speech. So again, we can accompany this with a deep sense of regret.
whatever we've said that has been wrong, it's been harmful, it's been divisive, it's been a waste of our precious energy by talking too much about trivial things. So then, breathing out the black smoke, the speech negativities. За одоо амьсгалах тоолондоо хэлээрээ үйлдсэн нүгэл хэлэнцтэй гэмших нь байна те. Бид нар худлаа ярьсан, хов ярьсан, ширүүн үг хийсэн. За чалчаа үг бол хайрын цагаа дэми хоосон юм ярьж өнгөрөөсөн гэх одоо эдгээр үйлдэл гэмших сэтгэлийг төрүүлээд одоо амьсгалаа гаргах тоолонгоор энэ үр хөрөнгө үйл маань гарч арилж хар утаа болон арилж байна гэж санах. And with each breath, these negativities, aspect of black smoke pollution, also dissolve into space, not to be experienced again. Амьсгалаа уртаар гаргах тоол амьсгалаар тэр хэлээр үлдсэн нүгэл гарч арилж байна. Тийм ногтргууд уусаа шингээд орон мөргүй арилж гэж санаар. Just 3 more breaths now, thinking, imagining that you've completely exhaled all of the pollution in relation to negative speech. 3 удаа энэ найдлаар бодож амьсгалаа авч гаргая. Тэгээд энэ 3 амьсгалын одоо төгсгөлд хэлээр үлдсэн ямар л нүгэл хэлэнц түүнээс хураасан ямар л хэр буртаг өр хөрөнгө юу байна тэр болгон гарч ариллаа гэж санаар. And so then what we're left with is the black smoke, the pollution, in relation to or connected to our mental negativities, including any unhappy and unhealthy states of mind. За ингээд одоо бидний дотоодд үлдсэн утаа манан бол сэтгэлээр үлдсэн нүгэл хэлэнцээс хураасан хэр буртаг юм байна гэж тэ. Дээр нэмээд бидний одоо дэш тоош болдог докторгүй сэтгэл тайван биш үндэсэн сэтгэл тэргүүтэн сэтгэлийн элдв зовнил юу утааны хэлбэрээр байгаа юм байна гэж. So with a mind of sincere regret, of the mental harms, the mental negativities, we're going to focus on breathing out the remaining black smoke pollution in relation to the mind. Each out breath leaving and dissolving into space, not to return. Амьсгалаа авах тоолондоо сэтгэлээрээ элдв нүгэл хэлэнцийг үлдсэн, хомхорсон, хорлсон, буруу үзэл төрсөн тэргүүтэн гэмшээд тэгээд гаргах тоолондоо тэр сэтгэлийн хураасан сэтгэлээр хураасан нүгэл хэлэнц хэр буртаг бүгд арилж гарч байна гэж холын хортоод ор мөргүй ариллаа гэж ингэж санах.
So then just 3 more out breaths. Thinking that at the end of the third exhalation, all of the black smoke, pollution related to the mind is completely exhaled, gone. Одоо 3 удаа амьсгалаа авч гарангаа энэ найдлаар бодоод тэгээ 3 дахь амьсгалын төгсгөлд сэтгэлээрээ хураасан нүг гинцийн өр хөрөнгө хэр буртаг ор мөргүй ариллаа гэж санаар. And then our breathing returns to normal. And for a few moments we can experience our body now as kind of clean and spacious. And the mind, sorry. Одоо өөрийнхөө биеийг нэг сайхан уужраад хөнгөрөөд тэнийгээд ирсэн мэтэр сэтгэл ч гэсэн уужим тэнгэр байна гэж бодоор. And then from our hearts, we can request blessings from all the bodhisattvas and the holy objects that are in this room and beyond. And if you have another master faith, you can also imagine that the blessings in the form of a brilliant white light are coming and being absorbed into you and strengthening our ability to refrain from negative actions of body, speech and mind, and blessing us to be free from illness, to be strong, to be able to live a very pure, ethical, positive life for our benefit and the benefit of others. Одоо харин бүхий л зүрх сэтгэлээрээ энэ бурхад бодсод банараас энэ өрөөнд байгаа элдв шүтэнээс өөрийн шүтдэг те одоо лам багш өөр багш байдаг бол багш нараасаа адистыг хайрлаач гэж хүсэмжлэх нь байна. Түүний хүчээр бүхий л одоо шүтэнээс гэрэл цацраад тэгээд өөрийг бие хэл сэтгэл гурваараа ямарваа нүгэл хилэнцгийг үйлдэхгүй төвчж хорж чадах тийм сэтгэлийн бат тэнхэг ажиллаж байна гэж. Мөн тэрчлэн тэр адистын хүчтрийн бие батчиж одоо тэнхээтэй боллоо гэж элдв өвчин эмгэгээс хагцлаа. Тэгээд урт удаан өвчин зовлонгүй ёс суртахуунтай бусдад тустай амьдрах тэр одоо бүх ажиллаж байна гэж бодох нь. Тэгээд гэрлийг өөртөө шингээж бодорой. So you can imagine this light coming in either through your crown, through your nostrils when you inhale, or coming through all of the pores of your skin, whatever works for you. But basically, your entire body and mind are filling with this light, becoming one with this blessed light, strengthening you and especially increasing the qualities you most need in your life now. За тэр гэрлийг өөрийнхөө толгоон орой бид шингэн орж байна гэж бодно. Эсвэл амьсгал авах тоолонд хамрын нүхээр бид орж байна гэж бодно. Эсвэл зүгээр л биеийн тань шар усны нүхс болгоноор өөрт тань одоо шингэн орж байгаагаар бодоод тэгээд өөрийн биеийг болоод сэтгэлийг тэр гэрэлтэй нэг болоо гэж гэрлэр дүүрлээ гэж санах нь байна. Ингээд гэрэл болохын хамтаар өөрийн сэтгэлд тань байдаг ямар л одоо сайн сайхан чанар эрдэм сайхан сэтгэл юу байдаг тэр болгон энэ гэрлийн хүчээр улам аривтан дэлгэрч байна гэж бодоор.
body and a mind, which of course includes our speech, completely separable from the blessings of the bodhisattvas. Draw session. За өөрийн бие хэл сэтгэл гурвыг бурхад бодсдоо нарын адистаар дүрлээ гэж ингээд санаад ингээд туслахлаа өндөрлөё. And we close by remembering the motivation we set at the beginning of our session. Төгсгөлд нь буйнаа зориулдаг тийм ээ. Тэгэхээр юунд зорж ямар санаа сэтгэлээр бясалгал хийж байгаа хэлээ гэдгээ эргээд нэ. And because of having a positive and hopefully an altruistic motivation, many positive imprints in our mind stream, we now want to dedicate those, and we can do so by dedicating to the fulfillment of our motivation. Эхэнд нь тийм буйны сайн сэтэл төрүүлээд бясалгал хийсэн учраас бид нар буйны үр хөрөнгийг сэтгэлдээ олонтоо хураасан байж таарна. Тэгэхээр тэр бүхний үр дагаварт бидний энд зорж ирсэн хэлбэлгэн бүтэх болтугай гэж зориул. We can also dedicate our merits to the mindful decreasing and eventually elimination of all negative actions, body, speech and mind. За тэрчлэн бидний энэ буйны шимээр бид дор бүрнээ бие хэл сэтгэлийн элдв нүгэл хүлэнцийг твчих сэтгэлийн хүч тэнхээтэй байх болтугай гэж тий удламаар тэр нүгэл хүлэнцийн үлийг багасгасаар хагацах болтугай үл үлдэх болтугай гэж зориулъя. And dedicating the merits to having the strength to always move in positive or more positive directions, working to develop and perfect positive qualities for our benefit and the benefit of all mother sentient beings. Тэрчлэн энэ буйны шимээр бид буйны үлд улам шамтсаар тэр буйны сэтгэлийг өөрийн сэтгэл төрүүлэх болтугай гэж зориулъя. Бид өөрийн тусад болоод өрөөл бусдын тусад төрүүлэх болтугай. So thank you very much, Mashik Baratla. Thank you, Hulam. So for people who wish to stay, we will do the Lama Chopa practice, puja, from when we're ready in a few minutes. За өнөөдөр нөгөө шинэ 10-ны сайн өдөр учраас багшийг тахихтай Лама Чопа хурал хурах нь. Тэгээ нэг 10 минут бэлтгэл ажил хангаад тэгээ хуралдаа орно.